Okay, girls and boys, we are doing What I Require from Life, an essay by JVS Haldane. So yesterday we talked about the writer and we discussed about essay also in brief, what I require from life. अब हामीलाई चाहिँ के कुरा आवश्यक पर्छ जिन्दगीमा ह्याप्पी हुनको लागि खुसी हुनको लागि what things essential for us हैन what makes us happy कसैलाई पैसाले ह्याप्पी बनाउला कसैलाई अब चाहिँ सानोतिनो कुरा चाहिँ फुलफिल हुँदा पनि ह्याप्पी होला कोही सबै मान्छे पैसाले नै ह्याप्पी हुन्छ भनेर बुझ्नु भएन है सानोतिनो कुराले पनि मान्छे ह्याप्पी हुन्छ कसैलाई एक कप चिया खान पाए पनि ह्याप्पी हुन्छ है कसैलाई आनन्दसँग बस्न पाए पनि ह्याप्पी हुन्छ हो हैन कसैलाई घर छ भने उ ह्याप्पी हुन्छ कोही गाडीहरु छ भने ह्याप्पी हुन्छ आफ्नो इच्छाहरु पूरा गर्न सक्यो भने ह्याप्पी हुन्छ कोही मजाले पुस्तक पढ्न पायो भने उ ह्याप्पी हुन्छ कोही मजाले कोठामा बसेर सो अब टिभी हेर्न पाए पनि ह्याप्पी हुन्छ सो देयर आर डिफरेंट वेज अफ बीइङ ह्याप्पी विभिन्न तरिकाले मान्छे ह्याप्पी हुन्छ त्यसैसँग सम्बन्धित एउटा एसे छ व्हाट आई रिक्वायर फ्रम लाइफ एन्ड एसे बाइ जेबीएस हल्दाने about JBS Haldane. I told you yesterday, he is a British Indian scientist. He is also a writer. Though he was born in Britain, he spent later life in India. Actually, he had to leave Britain because of his political viewpoint. He was socialist by nature. He was communist by nature. He protested the financial policy, political situations of Britain. That's why he had to renounce British citizenship. So we discussed about these things yesterday. Now let me go to the lesson directly. Are you ready for that? Yes, sir. Okay. Now let's go to the essay, please. The essay begins like this. अब सबैले ध्यान दिएर हेर्ने बुकमा पनि हेर्ने अन्डरलाइन गर्ने है मेन कुरो चाहिँ यु हैव टु अन्डरलाइन इट बुकमा हेर्दै अन्डरलाइन गर्ने हाइलाइट गर्ने त्यो काम सबैले गरौँ है त म यहाँ सँगसँगै मैले पनि यहाँ गर्छु सो यु अल्सो हैव टु हाइलाइट अन्डरलाइन लाइक दिस जस्तो मैले फर्स्ट लाइन हाइलाइट गरेँ I have got to accept the universe as it is. The essay begins with the sentence I have got to accept. I means the speaker, the writer here. I have got to accept the universe as it is. So how the universe is, we have to accept that. यो संसारमा जे छ जिन्दगीमा जे छ लाइफमा जे छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ रे कि यदि हामी जीवनमा ह्यापी हुने भने हामीसँग जे छ लेट्स बी ह्यापी I have got to accept the universe as it is. I must not require the impossible, and I shall do harm rather than good if I try to imagine perfect beings in a perfect world. Those things which are not possible, which are impossible to obtain, so we must not think of that. We must not require these things. जुन कुरा प्राप्त गर्न सम्भव छैन त्यो कुरा हामीले प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु भएन है अब म मंगल ग्रहमा गएर चाहिँ पढ्छु अनलाइन क्लास लिन्छु भनेर सम्भव छ छैन नि कुनै मनमा इच्छा होला एउटा भाइ अस्ति अघि भर्खर मंगल ग्रहमा गएर यहाँ बसिरहेको थियो होइन अब त्यसरी चाहिँ म अब चाहिँ अनलाइन यसरी पढ्छु अथवा यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु जुन कुरा असम्भव चाहिँ इम्पोसिबल छ त्यो कुरा हामीले चाह्यो भने इच्छा राख्यो भने that is not good, that does not benefit us, rather that harms us. So but given the world as it is, I can say what I may reasonably hope, both for myself and for others. So let's accept whatever things we have, whatever situation we have, let's accept that. यो जस्तो छ त्यसलाई हामी स्वीकार गरौँ त्यसैमा सबैको के हुन्छ भलाइ हुन्छ. So I was born in a peaceful age. Now the writer talks about his birth. He was born in a peaceful age. And in my youth, I look forward to a life of peace. So he was born in such place which was very beautiful, which was very peaceful. And when he turned into youth, he wanted to have a life of peace. Perhaps everybody loves a life of peace. सबैलाई शान्ति मन पर्छ, the peaceful environment मन पर्छ. Okay, मन नपर्ने मान्छे सायद कोही नहोला. Since 1914, I have been living in a heroic age.
and I see no prospect of surviving into another epoch of peace and quiet. 1914 is the year that is very important in the history of the world. It is the year when the World War first started, that killed millions of people, that devastated many countries, many cities, many buildings of the world. So the writer says that since that year, he lived his heroic age. Perhaps he got engaged into the war. Perhaps he saw the tragedy of the world. Perhaps he saw all these things in front of his eyes. That's why he says that he has been living in a heroic age since the year 1914. And he sees no prospect of surviving into another epoch, another era of peace and quiet. So I must try to make the best of time in which I live. जे छ त्यसमा हामी स्वीकार गर्नुपर्छ है। अब उसको बाल्यकाल पिसफुल्ली बित्यो, ऊ ह्याप्पी थियो, उसको युथ पनि राम्रै थियो, जिन्दगी राम्रोसँग चल्दै थियो, बीचमा युद्ध आइदियो है। त्यो युद्धलाई पनि उले स्वीकार गर्नु पर्यो। He had to accept the war also. जस्तो हामी जतिसम्म चाहिँ हामी अफलाइन क्लास पढ्दै थियौँ, कलेज गइरहेको थियौँ, रमाइलो थियो, भेटघाट भइरहेको थियो, साथीभाइ रमाइलो हुन्थ्यो। अब अचानक हिजोबाट के भयो, फेरि अनलाइन क्लास सुरु गर्नु पर्यो। यसलाई पनि हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। सुरुमा 2-4 महिना हामी अनलाइन क्लास पढ्यौँ, वी एक्सेप्टेड द्याट। फेरि अब चाहिँ कलेज खुल्यो, हामी कलेज गएर पढायौँ, वी एक्सेप्टेड द्याट अल्सो। फेरि के भयो, लकडाउन सुरु भयो, फेरि हामीले अनलाइन क्लासलाई स्वीकार गर्यौँ। भनेको जे हुन्छ, जे आइपर्छ, वी हेभ टु एक्सेप्ट द्याट। त्यसैमा सबैको भलाइ हुन्छ, ह्याप्पिनेस हुन्छ, खुसी हुन्छ, यसले भन्न खोजे है। So I must try to make the best of the time in which I live. What do I ask for myself? I assume that I have food, water, clothes, and shelter. So हामीसँग यी कुराहरू छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीसँग खाना छ, हामीसँग पानी छ, कपडा छ, बस्ने स्थान छ भने त्यही हो हैन। हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा फुड, वाटर, क्लोथ्स, फुड, हाउसिङ, क्लोदिङ, हामी घाँस, बाँस, कपास भन्थ्यौ नि, त्यस्तै कुराहरू भए। Okay, now let's go to third paragraph. First, work and a decent wage for my work. According to writer, the first requirement for human life, एउटा मान्छेको लागि आवश्यक पर्ने एउटा जेनरल रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला के रहेछ, वर्क विथ अ डिसेन्ट वेज। मान्छेलाई काम आवश्यक, सबभन्दा पहिला वर्क आवश्यक बन्ने चाहिँ the first requirement for human being is work and a decent wage. Decent wage means proper salary. मान्छे काम भएन भने, unemployed भयो भने पनि मान्छे ह्याप्पी हुँदैन। So the first thing is that work. For my work, Aristotle defined happiness not as a sum of pleasures. Aristotle is a Greek philosopher. Okay, come fast, okay? Aristotle is a Greek philosopher, you know that. He is the disciple of Plato. Aristotle एउटा चाहिँ ठुलो फिलोसोफर हो, who was born some 2400 years ago in Greece. जसले चाहिँ के भन्थे भन्दाखेरि ह्याप्पिनेस भन्ने कुरा चाहिँ प्लेजरको मात्रै सम होइन। ह्याप्पिनेस डजन्ट मिन ओन्ली द्याट प्लेजर, बट एज अ अनइम्पेडेड एक्टिभिटी। भनेको यस्तो ह्याप्पिनेस भनेको एउटा काम पनि हो कि हामीले काम गरिरहन सक्नु अथवा काम गर्न पाउनु, त्यो काममा कुनै पनि हिन्ड्रान्स, डिस्टर्बेन्स नहुनु, नो इम्पेडिमेन्ट हुनु, नो डिस्टर्बेन्स हुनु, that is also what happiness. So the writer says that I want work which is hard but interesting, work of which I can see the fruits. Such type of works the writer expects, that is very interesting also. त्यो काम बरु गाह्रो होस् तर रमाइलो होस्, आफ्नो मनले चाहेको काम होस् र त्यो काम गर्दा मैले के फ्रुट्स प्राप्त गर्ने खालको होस्, त्यस्तो काम पायो भने हामी सबै के हुन्छ, ह्याप्पी हुन्छ। भनेको द फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट फर ह्युमन लाइफ, फर ह्युमन ह्याप्पिनेस के रहेछ, वर्क। सबैले बुकमा हाइलाइट गर्ने है। आई एम एक्सेप्सनली लकी बिकज आई क्यान चुज माई ओन वर्क टु अ लार्ज एक्सटेन्ट। राइटरले आफूलाई चाहिँ ह्याप्पी ठान्छ, किन भन्दाखेरि उसले आफ्नो काम आफैले चुज गर्ने मौका पाएको छ। इफ आई वान्ट अ रेस्पाइट फ्रम साइन्स, इफ आई वान्ट अ रेस्ट फ्रम साइन्स, यदि मलाई कुनै मानव अब साइन्सबाट रेस्ट लिनु पर्यो, बिकज द राइटर हिमसेल्फ इज अ साइन्टिस्ट अल्सो, ऊ राइटर और साइन्टिस्ट पनि हो। आई क्यान गो एन्ड बी अ वार करेस्पोन्डेन्ट। फर इक्जाम्पल, यु आर a student. If you want to take a rest from student life, you can just stay home. You can just go for refreshment somewhere else.
That's the part of life, isn't it? So if I want respite from science, I can go and be a war correspondent or write children's stories. So for writer, so if you want rest भनेको एकदमै सुतेर बस्ने मात्र रेस्ट होइन कि रेस्ट मिन्स वा डुइङ समथिङ एक्स्ट्रा अदर्स म पढाइरहेको छु मलाई रेस्ट चाहियो भने म घुम्न जान सक्छु म घरै बसेर म कविता लेख्न सक्छु घरै बसेर म किताब पढ्न सक्छु अथवा म कुनै प्रोग्रामहरुमा पार्टिसिपेट हुन सक्छु I can give my opinions. The writer says in the same way, if I want respite from science, I can go and be a war correspondent or write children's stories or make political speeches. So I enjoy a good deal of my second requirement, freedom. So what is the second requirement of the writer? Can anybody speak? The second requirement of the writer is what? Freedom. See here. The first one was the work. Second one is the freedom. Are you all listening to me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. If you don't react, then I may be confused whether you are paying attention, listening to me or not. So, in fact, vastly more than most people. So the writer says that the second requirement for human life, human happiness is what? Freedom. मान्छेलाई freedom आवश्यक पर्छ है र राइटरले के भन्छ भन्दा आई नीड द फ्रीडम मोर देन मोस्ट पिपल अरु मान्छेलाई चाहिएको भन्दा मलाई एकदमै बढी फ्रीडम चाहिन्छ बट आई वान्ट स्टिल मोर पर्टिकुलरली मोर फ्रीडम अफ स्पीच र स्पेशली कस्तो खालको फ्रीडम राइटरलाई आवश्यक छ फ्रीडम अफ स्पीच मोर फ्रीडम अफ स्पीच प्लिज हाइलाइट दिस लाइन आई शुड लाइक टु से and write what I think about Lord Blank's newspapers, Mr. Dash pills, and Sir John Asterix beer, all of which are poisonous. So he wants freedom to say and write what he thinks about Lord Blank's newspaper. Your Lord Blank's, Mr. Dash, these are the imaginary names. They are not real names, okay? They are given just for examples here. यहाँ के examples दिएको छ यिनीहरु चाहिँ काल्पनिक नामहरु हुन् उले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ मसँग मलाई यस्तो फ्रीडम चाहिन्छ कि मैले कसैले मानव न्यूजपेपरमा केही कुरा लेख्यो भने त्यसको बारेमा मैले केही कुरा भन्न पाऊँ लेख्न पाऊँ मिस्टर ड्याशले के गर्दै छ जोन एस्ट्रिकले चाहिँ के गर्यो के भन्यो उसको प्रोडक्टको बारेमा उले गरेका कामको बारेमा अथवा कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा समाजमा भएका कुराको बारेमा आई शुड गेट राइट टु राइट राइट टु से कुनै कुरा बोल्न लेख्न मैले पाउनु पर्छ त्यही हो फ्रीडम त्यही भएर मलाई अरूलाई भन्दा बढी फ्रीडम आवश्यक पर्छ दैट्स व्हाई ही प्लेसेस फ्रीडम इन द सेकेन्ड प्लेस एन्ड थर्ड वन इज द हेल्थ अकॉर्डिंग टु राइटर द थर्ड रिक्वायरमेन्ट फर ह्युमन लाइफ इज व्हाट हेल्थ I don't mind an occasional toothache or headache or even an acute illness every 7 years or so. अब हेल्थ भन्ने बित्तिकै होइन मलाई कहिले टाउको नदुखोस् कहिले मेरो दाँत नदुखोस् भन्ने पनि होइन मान्छे अब सधैँ एकदमै हेल्दी हुन्छ भन्ने पनि छैन रिक्वायर हेल्थ हुनुपर्छ हेल्दी हुनुपर्छ भन्नुको मतलब यो होइन कि अब कहिले दाँत नदुखोस् कहिले टाउको नदुखोस् द्याट डजन्ट म्याटर आई डोन्ट माइन्ड एन ओकेजनल कहिले काहीँ दाँत दुख्नु टाउको दुख्नु द्याट्स माइनर अथवा 5-7 वर्षमा बिरामी हुनु ज्वरो आउनु द्याट्स नथिङ बट आई वान्ट टु बी फिट फर वर्क एन्ड इन्जोयमेन्ट इन द इन्टरभल्स मैले हेल्थ भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि हियर हेल्थ मिन्स आई शुड बी फिजिकल्ली मेन्टली फिट फर द वर्क फिट फर द इन्जोयमेन्ट इन द इन्टरभल्स मसँग यस्तो क्षमता होस् म काम गर्न म सक्षम हुँ होइन एन्ड टु डाई वेन आई क्यान वर्क नो लङ्गर मैले जुन दिन काम गर्न सक्दिनँ त्यो दिन म के त मर्न पनि सकौँ मेरो लागि हेल्थै हो हेल्थ भन्दा जिन्दगी म सधैँ म चाहिँ बाँचेर बस्नु भन्ने होइन सो द थर्ड रिक्वायरमेन्ट अकर्डिङ टु द राइटर इज हेल्थ And the fourth one, please underline this also. I require friendship. The fourth requirement, according to writer, is what? Friendship. Particularly, I require the friendship of my colleagues and comrades. Colleagues refers to the people who work together in the same office. म यस्तो फ्रेन्डशिप चाहन्छु मसँग मेरो अफिसमा काम गर्ने साथीहरुसँग मेरो फ्रेन्डशिप होस् उनीहरुसँग इन्जोय गर्दै मैले काम गर्न पाऊँ comrades they are friends in scientific and political work Jun the writer is what he is scientist also he makes political speeches as well he has interest over the politics as well this कारणले जुन फिल्डमा मलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यो फिल्डमा काम गर्ने साथीहरुसँग मेरो फ्रेन्डशिप होस्
जस्तो तिमी अब कलेज पढिरहेछौ भने तिमीको फ्रेन्डशिप कोसँग हुनु पर्यो कलेजमा पढ्ने अन्य साथीहरुसँग फ्रेन्डशिप राम्रो हुनु पर्यो यदि फ्रेन्डशिप राम्रो भएन भने तिमी क्लासमा एकलकाटी हुन्छौ लोनली हुन्छौ हो हैन solitude हुन्छ that's why you may not enjoy you may not feel happy that makes you unhappy so I want the society of equals who will criticize me and whom I can criticize यस्तो सोसाइटी चाहिन्छ कि जहाँ मैले चाहिँ अरूलाई क्रिटिसाइज गर्न सकूं र अरूले मैले गरेको काम चित्त बुझेन भने they could criticize me so I want a society आफूले मात्रै अरूलाई गाली गर्न पाउने खालको सोसाइटी मलाई चाहिएन मैले गल्ती गर्दा मलाई पनि अरूले गाली गरून् I cannot be friends with a person whose orders I have to obey without criticism before or after यस्तो खालको चाहिँ मलाई सिचुएसन चाहिएन कि हैन अब whose orders जसको अर्डर मैले चाहिँ के त फलो गर्नुपर्ने बिना क्रिटिसिजम कसैले मलाई के गर्ने आदेश दियो भने उलाई आलोचना नगरिकन उसको आदेशको कुनै अब चाहिँ विरोध नगरिकन मैले फलो गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था मलाई चाहिएन or with one who has to obey my orders in a similar way अथवा कसैले मेरो अर्डर त्यस्तै गरी पालना गर्ने अवस्था पनि मलाई चाहिएन कसैलाई कुनै कुरा मन पर्दैन भने फ्रीली फ्र्याङ्कली they could criticize me यदि मलाई पनि मन परेन भने I could criticize them and I find friendship with people much richer or poorer than myself very difficult these four things are general human needs the चारवटा कुरा के रहेछ can you remind me once can anyone speak what is the first requirement for happiness number 1 is work. Number 2 work. Number Freedom. 2 freedom. Freedom. Number 3 freedom, Health. Number 4 Friendship. friendship okay work freedom health and friendship according to writer these four things are the basic human needs see these four things are general human needs for myself I demand of adventure यो चारवटा कुरा चाहिँ general human needs भयो these four things are general human needs भयो तर राइटरले एक्स्ट्रा अरु कुरा पनि डिमान्ड गर्छ के भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला के रहेछ उसको एडभेन्चर रहेछ डिमान्ड नै उलाई चाहिँ पर्सनली उलाई यो चाहिँ चाहिने यसलाई मैले हाइलाइट गर्दिए है एडभेन्चर फर माइसेल्फ आई अल्सो डिमान्ड एडभेन्चर भन्ने बित्तिकै अब साहसिक कार्य अब चाहिँ हुन्छ अब हुन त हामी एडभेन्चर भन्ने के बुझ्छौं अब चाहिँ कुनै अब एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा जाने प्याराग्लाइडिङ गर्ने जम्पिङ गर्ने राफ्टिङ गर्ने एक्टिभिटी भयो अलि गाह्रो काम नर्मली गर्न नसक्ने कामलाई हामी एडभेन्चर भन्छौं धेरै मान्छेले चाहिँ एडभेन्चरमा पनि दे गेट ह्याप्पिनेस दे गेट प्लेजर so is in the case of writer since my life is useful it would be wrong to risk it for the mere sake of risk as by mountaineering or motor racing राइटरलाई के लाग्छ उसको उलाई आफ्नो लाइफ एकदम युजफुल लाग्छ है कसैले एकदमै अब जिन्दगी ज्यानै माया मारेर जोखिममा राखेर पुरै अब चाहिँ माउन्टेन चढ्ने पुरा रेसिङमा जाने त्यस्तो पनि त्यति सारो रिस्क पनि लिन चाहदैन राइट द राइटर डजन्ट वान्ट टु टेक दैट मच रिस्क अल्सो आफ्नो जिन्दगी नै भएन भने त कुनै काम लागेन कोही के गर्छ एकदमै अब चाहिँ अग्लो पहाडबाट चढ्ने त्यहाँबाट हाम फाल्ने हैन एकदम लाइफ नै रिस्कमा राख्ने त्यति सारो पनि he doesn't want to do as a physiologist I can try experiments on myself एउटा फिजियोलोजिस्ट भएको नाताले he just wants to try experiment उ आफै माथि एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहन्छ कुनै पनि कुराको and I can also participate in wars and revolutions of which I approve अनि विभिन्न चाहिँ युद्धहरुमा भाग लिन मन पर्छ राइटरलाई यहाँ चाहिँ एडभेन्चर भन्ने बित्तिकै पहाड चढ्ने मात्र हैन कतै युद्ध भइरहेछ युद्धमा पार्टिसिपेट हुने देशमा कुनै अब रिभोल्युसन क्रान्ति भइरहेछ आन्दोलन भइरहेछ जुलुसमा भाग लिने that is also the part of adventure that he loves by the way love of adventure does not mean love of thrills adventure मन पराउनु भनेको चाहिँ थ्रिलिङ कुरा मन पराउनु मात्र लभ अफ एडभेन्चर होइन हामी चाहिँ के भन्छ लभ अफ एडभेन्चर भनेको एकदम थ्रिलिङ एक्टिभिटी एकदम हरर एक्टिभिटी एकदमै डरलाग्दो त्यस्तो एक्टिभिटी परफर्म गर्न हामी चाहिँ एडभेन्चर भन्छौं बट दैट डजन्ट मीन ओन्ली दैट I spent 6 weeks in Madrid during the recent siege. मैले चाहिँ 6 हप्ता चाहिँ मड्रिडमा टाइम बिताएँ. The only thrill that I got there was from reading Rebound's poetry. भनेको पोएट्री पढेर मैले पोएमहरु पढेर पनि मैले के त चाहिँ एक खालको चाहिँ थ्रिल महसुस गरे. भनेको किताब पढेर उपन्यास पढेर फिक्सन पढेर पनि मान्छेले के त चाहिँ अब एक खालको थ्रिलिङ फिल गर्न सक्छ है.
भनेको अब थ्रिलिङ इन्भाइरोमेन्ट उसले फिल गर्नको लागि चाहिँ ऊ अब एकदमै अब चाहिँ ठुल्ठुलो अब चाहिँ एकदमै डरलाग्दो ठाउँमा पुग्नै पर्छ भन्ने छैन है। सो उसले मड्रिडमा बसेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 6 हप्ता बिताउँछ एउटा मिलिट्री एक्सनमा, सिज भनेको मिलिट्री अपरेसनमा। त्यहाँ बस्दाखेरि उसलाई थ्रिलिङ मुभमेन्ट, उसले त्यहाँ किताब पढ्छ, पोइट्री पढ्छ। द सेटिस्फ्याक्सन अफ एडभेन्चर इज समथिङ मच मोर सोलिड देन अ थ्रिल। जस्तो मान्छेले मुभी हेर्दा, थ्रिलिङ हरर मुभी हेर्दाखेरि कतिपय मान्छेले आनन्द चाहिँ फिल गर्छ नि, एक्सन मुभी हेर्दाखेरि पनि आनन्द फिल गर्छ। साँच्चीकै त्यो एक्सनमा ऊ पार्टिसिपेट त भाउँदैन, साँच्चीकै त्यो हरर मुभीभित्र ऊ पार्टिसिपेट त भएको हुँदैन, तर उसले ती कुरा हेरेर पनि उसले आनन्द फिल गर्छ है। त्यो पनि एउटा पार्ट अफ एडभेन्चर जस्तै भयो। देयर आर अदर थिङ्स विच आई डिजायर। अब चाहिँ डिजायर गरेर अघि we talked about demand of the writer and the demand, उसको डिमान्ड चाहिँ के रहेछ, डिमान्ड चाहिँ एडभेन्चर रहेछ। अब व्हाट इज डिजायर, व्हाट इज हिज डिजायर, ऊ के चाहन्छ त अब चाहिँ इच्छा, के मनको इच्छा, विश जुन हुन्छ नि। देयर आर अदर थिङ्स विच आई डिजायर बट आई डु नट डिमान्ड। जुन कुरामा डिमान्ड गर्दिनँ, आई लाइक टु ह्याभ अ रुम अफ माई ओन विथ सम बुक्स। उसको इच्छा एउटा यस्तो कोठा होस्, मलाई यस्तो रुम होस्, मेरो प्राइभेट आफ्नै कोठा होस्, डिस्टर्ब कसैले नगरोस्, प्राइभेट रुम पनि। हामी घरमा बस्छौँ, अब कहिलेकाहीँ फ्यामिलीसँग हामीले त्यो रुम सेयर गर्ने पनि अवस्था आउँछ है, तर कसैको चाहना हुन्छ मैले मेरो रुम कसैसँग सेयर नपरोस्। रुम अफ माई ओन विथ सम बुक्स, मेरो आफ्नै कोठा, पर्याप्त किताबहरू होस्, अब मोटर कार, एउटा कार होस्, अ डेली बाथ, सधैँ नुहाउनको लागि मलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट होस् होइन। यति कुरा हुँदाखेरि एकदम ह्याप्पी हुन्छ मान्छे। कतिपय मान्छेले मैले अघि भने एक कप चिया खान पायो भने मान्छे ह्याप्पी हुन्छ। ह्याप्पिनेसको लागि चाहिँ पर्याप्त सम्पत्ति हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। सानसानो कुराले पनि मान्छेलाई के चाहिँ मान्छेको मनलाई ह्याप्पी बनाइदिन्छ। सो फर राइटर, सो वाट आर हिज डिजायर्स? He desires to have a room of own with some books. He desires to have a motor car. He desires to have a daily bath. I should like to have a garden. The garden hoस्, bathing pool होस्, a beach होस् हैन, a river within the easy reach, नजिकै नदी होस्। तिम्रो घर यस्तो ठाउँमा होस् जहाँ मोटर कार जान सक्ने, सधैँ नुहाउनलाई पानी हुने हैन, वरिपरि बगैँचा होस्, बाथिङ पुल होस्, नजिकै किनार बीच होस् र नदी होस् नजिकै। बट आई ह्याभ नट एन्ड आई बियर अप क्वाइट ह्याप्पिली हैन, यो सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन। आई एम एन एक्सेप्सनली लकी, म एकदमै लकी छु पर्सन, बिकज आई गेट अ गुड डिल अफ वाट आई वान्ट। मैले जे चाहेको छु त्यो लाइफमा पाएको छु, एन्ड आई क्यान वर्क एक्टिभली फर द रेस्ट। I can work actively, no disturbance. But most of my fellows do not enjoy what I regard as essential requirements. मैले यी सबै कुरा प्राप्त गरे तापनि मेरा केही साथीहरूले यो मैले प्राप्त गरेको कुरा उनीहरूले पाएका छैनन् नि। जुन कुरा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ लाइफको लागि, which I have got, my friends, all of friends haven't got. And I cannot be completely happy while they are unhappy. र म अनह्याप्पी हुनु कारण चाहिँ के भन्दाखेरि मेरा साथीहरू चाहिँ अनह्याप्पी छ नि भनेको। why is the writer not happy? It is because of his friends. आफूले सबै कुरा प्राप्त गर्दा गर्दै पनि ऊ ह्याप्पी किन हुन सकिरहेको छैन भन्दाखेरि किनकि उसका साथीहरूले यो कुराहरू प्राप्त गरेका छैनन्। द्याट्स वाइ ही फिल्स अनह्याप्पी। से आई वान्ट टु सी एभ्री हेल्दी म्यान एन्ड वुमन अन द प्लानेट एट वर्क। यो प्लानेट, यो धरतीमा बस्ने हरेक मान्छेले काम गर्न पाउन्, काम पाउन्, जब पाउन्। मेरो चाहना कोही पनि मान्छे भोकै मर्न नपरोस्। पोहोर साल लकडाउन हुँदाखेरि कयौँ मान्छे सडकमा चाहिँ भोकै भए। यु नो द्याट, तिमीहरूले टिभीमा हेऱ्यौ, न्युजहरू तिमीहरूले सायद पढ्यौ होला है। थुप्रै मान्छे एक छाक भातको लागि लाइन लगाएर बस्नु पर्यो। कोभिडले कयौँ मान्छेहरू के त मरे। ओके, त्यस कारणले यहाँ राइटरको चाहना के छ भन्दाखेरि म यस्तो अवस्था चाहन्छु कि कोही मान्छे के त चाहिँ कामविहीन भएर बस्नु नपरोस्। बट एभ्रिवेयर आउटसाइड द सोभियत युनियन देयर इज अ अनइम्प्लोइमेन्ट, दो भेरी लिटल इन स्विडेन। सोभियत युनियन भनेको अब चाहिँ रसियामा चाहिँ त्यहाँ अनइम्प्लोइमेन्ट बढिरहेछ है। स्विडेनमा चाहिँ अलिक कम छ अनइम्प्लोइमेन्ट। आई एम अ सोसलिस्ट बिकज अनइम्प्लोइमेन्ट एट लिस्ट ड्युरिङ टाइम्स अफ डिप्रेसन इज एन इसेन्सियल फिचर अफ क्यापिटलिजम। र राइटरले आफूलाई चाहिँ सोसलिस्ट भन्छ है। सोसलिस्ट भनेको चाहिँ सोसलिजम भन्ने एउटा चाहिँ सिद्धान्तलाई फलो गर्ने मान्छेलाई के भन्छ? सोसलिस्ट भन्छ है। जो मान्छेले सोसलिजम अथवा कम्युनिजम सिद्धान्त, सोसलिजममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशको चाहिँ मुख्य अब चाहिँ यो मेन्स अफ प्रोडक्सन भन्छ, जुन यो प्रोडक्सनका जुन साधनहरू छ, जुन इन्डस्ट्री भयो, फ्याक्ट्रिजहरू भयो,
यस्ता कुराहरू चाहिँ राज्यले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रीले त्यसलाई चाहिँ स्टेटले त्यसलाई आउन गर्छ त्यस्तो खालको चाहिँ इकोनोमिक पोलिसी भनेको प्राइभेट अर्गनाइजेसनलाई कम प्रायोरिटी दिन्छ सोशलिजममा यो क्यापिटलिजमले चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ हैन र सोशलिजमले के छ प्राइभेट धेरै प्राइभेट संस्थाहरू भयो भने त्यहाँ शोषण हुन्छ त्यहाँ उत्पीडन हुन्छ पीडा हुन्छ मान्छेहरूले जब पाउँदैनन् थोरै मान्छेले मात्र पैसा कमाउँछन् भन्ने सोच हुन्छ है क्यापिटलिजममा त्यही भएर राइटर आफूलाई सोशलिस्ट भन्न रुचाउँछ हि सोशलिस्ट अल्सो यदि सोशलिस्ट भयो भने के हुन्छ अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम कम हुन्छ धेरैले काम पाउँछन् हैन क्यापिटलिजममा के हुन्छ थोरै मान्छेले काम पाउँछन् थोरै मान्छे धनी हुन्छन् गरिब सधैँ गरिबै हुन्छ भन्ने सोच छ आई वान्ट द वर्कर्स टु सी द फ्रुट अफ देयर ओन वर्क not in profits for others, but in their own and their friends' well-being. My main personal complaint is that my work is not applied. I discover new biological facts, but no use is made of them because although the community would benefit, no individuals would make profits from their applications. Capitalism he complains about capitalism. I want to see the workers controlling their conditions of work as I control my own to a considerable extent. र कुनै पनि कामदारले आफूले गरेको कामको कन्डिसन त्यो कन्ट्रोल गर्ने अधिकार उ आफूलाई होस् म कुन काम गर्ने कसरी गर्ने त्यो अधिकार आफूसँग भनेको फ्रीली ही कुड वर्क यदि कसैले काम गर्छ फ्रीली काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट होस् उसको चाहना त्यही हो मोस्ट वर्क इज डल मच अफ इट इज अनहेल्दी एन्ड एक्जस्टिङ धेरै कामहरू डल हुन्छ एक्जस्टिङ हुन्छ टायरसम हुन्छ दिस निड नट बी द केस I believe will not be altered. A few generations of democracy in industry, how pleasant work can be shown by a simple fact. When we have time and money to spare, हामीसँग पर्याप्त समय भइदियो भने पर्याप्त पैसा भइदियो भने त्यो खर्च गर्ने एक्स्ट्रा कुराहरू two of our favorite occupations are hunting and gardening. अनि कसैलाई एकदम हन्टिङ गर्न मन पर्छ नि हन्टिङ गर्न गार्डनिङ मन तिमीले टन्न पैसा कमाइरहेछौ तिमीसँग काम गर्ने फ्रिडम पनि छ तिमीसँग पैसा छ तर तिमीलाई फ्रिडम भएन भने त्यो पैसा कुनै अर्थ हुन्न तिमी महिनामा लाखौं कमाउँछौ तर तिमीले 2 दिन छुट्टी लिएर कतै घुम्न जाने कतै रमाइलो गर्ने समय तिमीलाई पाएन भने त्यो पैसा कुनै अर्थ हुँदैन तिमीले पैसा कमायौ तिमीले समय पनि पायो भने जस्तो तिमीले अब हन्टिङ तिमीलाई गर्न मन लाग्यो यु क्यान गो टु हन्टिङ देयर आर मेनी नेशनल पार्क्स इन द वर्ल्ड वेयर यु क्यान go for hunting, you can go for gardening, you can go for swimming, you can go for visit anywhere. The work of our Paleolithic and Neolithic, यो hunting, gardening भनेर त यो हाम्रो Paleolithic र Neolithic ancestorले गरेको काम हो हाम्रो सोशलमा पढेको कुरा हैन यो Paleolithic र Neolithic भनेको चाहिँ यो अब ढुङ्गे युगको जुन स्टेज छ नि I am a socialist because I want industry to be controlled by the workers. Freedom should begin in the workshop. The writer himself is socialist. He wants the industry, he wants the main means of production, financial institutions to be controlled by the workers, to be controlled by the state. He doesn't want privatization that will increase unemployment problems, that will create the gap between rich and poor people, that make a very few people only richer. So I want to see every man and woman as healthy as possible. हरेक मान्छे हेल्दी हुनुपर्छ तिम्रो क्लासमा बसिरहेछौ हेल्दी हुनु पर्यो म पढाइरहेछु हेल्दी हुनु पर्यो दिस इम्प्लाइज फुड त्यो हेल्दी हुनुलाई फुड चाहियो हाउसिङ एन्ड मेडिकल अटेन्डेन्स अफ द क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी व्हिच ह्युमन बायोलोजी डिमान्ड्स एन्ड मोडर्न टेक्निक्स क्यान सप्लाई यी सबै कुरा मान्छेले पाउनु पर्यो I want to see the end of class subjection and sex subjection. र यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट सोसाइटीमा क्रिएट होस् जहाँ क्लास यो वर्गीय जुन हामी क्लास भन्छ नि धनी गरिब हायर क्लास मिडल क्लास लोअर क्लास त्यो खालको सब्जेक्सन त्यो खालको पार्शियालिटी डिस्क्रिमिनेसन्स ग्याप सोसाइटीमा नहोस् अन द बेसिस अफ द सेक्स अल्सो वी हेभ डिस्क्रिमिनेसन्स मेल फिमेल हैन त्यो छोरा छोरी जुन विभेद छ त्यो विभेद नहोस् ओन्ली सो विल द इक्वालिटी व्हिच इज द कन्डिसन्स फर फ्र्याटर्निटी be achieved. There should be the sense of brotherhood, sense of fraternity. Since the main barriers between classes and the main reasons for the subjections of women are economic, I look to real revolution in the economic field of their end. र उ चाहिँ यो जुन फाइनान्शियल रिभोल्युसन त्यो खालको क्रान्ति सोसाइटीमा चेन्ज आएको हेर्न चाहन्छ Are you all paying attention? Yes, sir. Yes, sir. सबै सुन्दा हामी सबैजना छौं नि क्लास भित्रै Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir.
I'm a socialist because I want to see my fellow men and women enjoying the advantages which I enjoy myself. Socialist भएको नाताले जुन फ्यासिलिटिजहरु मैले इन्जोय गरिरहेको छु मेरा साथीहरुले मेरा चाहे त्यो केटा मान्छे हो चाहे केटी मान्छे all of you should be enjoying that. I know that socialism will not confer all these advantages in an instant. Socialism ले यी सबै कुराहरु चाहिँ तुरुन्तै केटा चाहिँ दिदैन है मलाई थाहा छ यो बारेमा चाहिँ but if I live to see capitalism overthrown and the workers in power through most of Europe I shall die happy. उसको चाहना चाहिँ क्यापिटलिजम चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो सोसाइटीबाट यो युरोपबाट हट्नु पर्छ क्यापिटलिजमले गर्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ ग्याप ल्याउँछ यसले चाहिँ यो खालको वर्गीय विभेद ल्याउँछ भन्ने उसो सोच छ यो हट्नु पर्छ उसले भनेको चाहिँ certain things are lacking in my list of requirements notably peace and security र अर्को कुरा यहाँ गर्छ उसले यहाँ मान्छेलाई आवश्यक पर्ने ह्याप्पिनेसलाई आवश्यक पर्ने अर्को कुरा के भन्दा that is peace and security. All of you underline this also. Let me highlight this. Peace and security. It is futile to require things which one is most unlikely to obtain. जुन कुरा प्राप्त गर्न चाहिँ हामीलाई सम्भव छैन भने त्यो कुरा हामीले चाहिँ अब चाहिँ प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु त्यो चाहिँ मिनिङलेस हुन्छ. Fascism is a living reality. यो fascism भनेको एउटा यो खालको एउटा चाहिँ यो cruel system हो, brutal system. You might have heard the name of Hitler and Mussolini. Hitler, the dictator of Germany, and Mussolini, the dictator of Italy. Is a World War First, World War Second taka. यी शासकहरु चाहिँ एकदमै they were the follower of fascism. एकदमै strict rules. My country is good or bad is the best. मेरो country चाहे good होस् चाहे bad होस् त्यो चाहिँ best हो भन्ने खालको चाहिँ principle follow गर्ने Hitler. Actually, Hitler had a strong egoism or jingoism. आफ्नो देशवासी आफ्नो देशले जे गरे पनि ठीक त्यो खालको सोच र आफूले जे भने त्यो अरूले मान्नै पर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ अब शासन प्रणालीलाई हामी फासिजम भन्छौं. So as Hitler and Mussolini explicitly state and prove by their actions implies war. War is spreading at present. जुन बेला यो यसले लेखेको त्यति बेला चाहिँ वार बढिरहेको थियो World War First भइरहेको थियो. I sincerely hope that it will not spread over the world as it is spread from 1914 to 1917, but I do not look forward to perfect peace till fascism is dead. र राइटरले के भन्छ भन्दाखेरि जबसम्म यो फासिजम यो वर्ल्डबाट अन्त्य हुँदैन जबसम्म हिटलर मुसोलिनी तोजो अफ जापान जस्ता शासकहरू यो विश्वबाट चाहिँ हराउँदैनन् अथवा यिनीहरू यो फासिजम अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो वर्ल्डमा चाहिँ पिस हुँदैन. We have read about World War, First World War, Second World War, in which millions of people were killed, millions of people went missing. We know that many people became homeless, many children became parentless. So, यस्तो खालको जुन यो चाहिँ यो riots, यो चाहिँ अब यो violent situations, जबसम्म चाहिँ यो विश्वमा चाहिँ fascism रहन्छ तबसम्म अन्त्य हुँदैन. He means that I fully realize that peace and security are rightfully aims. Everybody should get these things. And that my own desire for violent adventure is probably merely an adaptation to the age in which I live. जुन मैले चाहिँ एडभेन्चर मैले चाहिँ जुन डिमान्ड गरे त्यो चाहिँ मैले खासमा चाहिँ अब चाहिँ यो समय अनुसार हामी चल्नु पर्छ. भ्यालेन्स वरिपरि अब युद्ध भइरहेछ भने पनि हामीले एडप्ट हुनुपर्छ. एडप्टेसन स्ट्रगल फर सर्भाइभल चार्ल्स डार्विनको सिद्धान्त perhaps you have heard. स्ट्रगल फर सर्भाइभल बाँच्नको लागि जुन सङ्घर्ष भनेको अब जे अवस्था अगाडि आइपर्छ त्यो अवस्थालाई हामीले स्वीकार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ. उसले खास त्यो भन्न खोजेको. I'm a child of my age and all the worse for being one. I therefore demand security rather than adventure for others. त्यही भएर राइटरले चाहिँ एडभेन्चर भन्दा नि बढी उसले सेक्युरिटी र पिसलाई फोकस गर्छ. Okay, I have said nothing about many things which I desire to see, such as a spread of educations and increasing application of scientific methods in all branches of life. From what I have seen in Russia and in Spain, I do not doubt that these and other good things would follow almost automatically if our class distinctions were abolished. To sum up for myself, I require food. I require food. हामीलाई खानाको आवश्यक छ, warmth, न्यानोपन, भने घर चाहियो, work, काम, liberty, freedom, health, अब स्वास्थ्य कुरा भयो, and friendship. For the society in which I live, I require socialism. र जुन सोसाइटीमा म बस्छु त्यो सोसाइटीमा के होस्, सोशलिजम होस् भन्ने चाहन्छ. Supplementary to my requirements of life are requirements of death. र मलाई अर्को आवश्यक पर्ने कुरा भनेको के हो, death. म मर्न चाहन्छु
हैन हरेक मान्छे मरिहाल्छ ढिलो चाँडो of all men whose deaths are recorded धेरै मान्छेहरुको चाहिँ अब धेरै मान्छेहरु संसारमा चाहिँ मरिरहेछ मर्छन् तर थोरै मान्छेको डेथ मात्रै यो संसारमा के हुन्छ रेकर्डेड हुन्छ मेमोरेबल हुन्छ I consider that Socrates was the most inevitable हामीले सोक्रेटसको नाम सायद सुनेको होला सोक्रेट्स भन्ने एउटा एकदमै फेमस ग्रीक फिलोसोफर हो we talked about Aristotle also Aristotle Socrates Plato Herodotus they were the great Greek philosophers र राइटरले के भन्छ सोक्रेट्स यस्तो व्यक्ति हो जसको डेथ यो संसारले उलाई कहिले पनि उसको मृत्युलाई भुल्न सक्दैन सोक्रेट्सले हाँसी उनले आफूमाथि सुनाएको मृत्युदण्डलाई उले स्वीकार गर्छ हुन त उलाई चाहिँ अब माफी माग्न भनेर त्यहाँको सरकारले भनेको थियो आफूले बोलेका आफूले बाँडेका ज्ञानहरुलाई चाहिँ फिर्ता लिनु अथवा त्यसलाई झुटो भनेर भन्नु र माफ माग्नु भने तर उले मान्दैन नै मैले जे गरे मैले जे बोले मैले जे मेरो सिद्धान्त हो त्यो ठीक हो उले आफ्नो सिद्धान्तलाई उले त्यागेनन् बरु उले मृत्युलाई स्वीकार गर्यो र अन्तमा उलाई हेमलक भन्ने विष HEMLOCK हेमलक भन्ने पोइजन पिलाएर सोक्रेट्सको चाहिँ उलाई मारिन्छ अथवा उलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ त्यही भएर सोक्रेट्स नेभर फरगटन बाइ द वर्ल्ड आज 2200-2500 वर्ष अगाडि कुरा पनि सोक्रेट्सलाई किन हामी मेमोराइज गर्छौं भन्दा द्याट्स द रिजन हाम्रो नेपालमा पनि अब शहीदहरु धर्मराज माथिमा दशरथन ठाकुर सुकराज शास्त्री गंगाराज श्रेष्ठ these people also sacrificed their lives happily though they were told to surrender they did not surrender in front of the brutal rulers of Rana rulers so that's why their death is memorable he died for his convictions and when he could easily have survived by betraying them उले आफ्नो ज्यानको माया भएको भए सायद उ आफू बाँच्न सक्थे तर उले एकछिनको लागि ज्यान बचाएर के अर्थ भयो र उ पछि फेरि सधैँको लागि मर्थ्यो तर उ चाँडै मर्यो आफ्नो ज्यान दियो तर सधैँको लागि बाँच्यो he died at the age of 70 still in full possession of his faculties but having completed all the work which he could reasonably hope to do and he died laughing his last words were a joke एकदम खुसी भएर उ चाहिँ के त मर्छ I do not require update that I shall be as fortunate as Socrates मेरो चाहना यो होइन कि सोक्रेट्स जस्तै अब चाहिँ एकदम भाग्यमानी भएर यो संसारबाट बिदा भएर जाउँ अथवा मरौँ म त्यति ठुलो म फिलोसोफर पनि होइन म ठुलो म साइन्टिस्ट पनि होइन उसको भनाइ he means that a death which fulfills all three conditions of his is very rare यो सबै कन्डिसन पूरा हुनु भनेको एकदम दुर्लभ कुरा हो but if I can achieve even two of them यी दुईटा कुरा मात्रै मैले प्राप्त गरे भने पनि I shall have done well त्यसलाई मैले राम्रो गरेको भन्ने ठान्नेछु and though my friends may lament me I trust that they will not pity me हैन मेरा साथीहरुले म मर्दाखेरि अब चाहिँ पश्चाताप गरे पनि मलाई लाग्छ उनीहरुले के त म प्रति दया भाव देखाउने छैन भनेको त्यो खालको अब जुन बेला जुन टाइममा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ वास्तवमा के त सहज किसिमले मर्न चाहन्छ त्यो मर्ने इच्छा पनि one of the desires of the writer okay so I hope you got what the lesson is about सबैले बुझेको any questions no sir okay अब तिमीहरुले के गर्नु पर्यो भन्दा मैले अलि चाँडो पढाएँ यो चाँडो पढाउनुको कारण चाहिँ we don't have much time हाम्रो अझै 50% भन्दा बढी कोर्स बाँकी नै छ अब हामीसँग धेरै समय छैन चाँडै सकाउनु पर्यो तिमीहरु यो सबै एक्सरसाइजहरु अब यो छ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्ट त्यसपछि गएर यतापटि गएर यो रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट त्यसपछि गएर रेफरेन्स बियोन्ड द टेक्स्ट यो सबै तिमीहरुले के गर्नु पर्यो यसको आन्सर चाहिँ लेखेर क्लासरुममा पठाइदिनु पर्यो ठीक छ Yes, sir. गुगल क्लासरुम मैले क्रिएट गरिसकेको छ गुगल क्लासरुममा यसको चाहिँ आन्सर लेखेर सबमिट गर्ने है त Okay, sir.